परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। अज का दिन मुबारक है क्योंकि अज के दिन असीं की करना है, परमेश्वर की असीं महिमा करना आए हैं। इस करके लिखिया भी जिहड़ा 7वां दिन आ वो मुबारक का दिन आ। अज की असीं किहदी महिमा करना आए, असीं जिउंदे परमेश्वर की महिमा करना आए हैं, जिहड़ा की करदा, जिहड़ा साडी जिंदगियां नूं बदल दिंदा आ, असीं ओहदी महिमा करना आए हैं। इस करके अज का दिन बड़ा मुबारक आ ते बड़ी खुशी का दिन हुंदा अज दा। आओ असीं प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु जी। तो अज के दिन प्रभु यीशु मसीह सानू सबना अपनी उपासना के लिए इकट्ठा किया है प्रभु जी। मैं चाहना है खुदा बंदा अज का वचन प्रभु यीशु मसीह सारिਆਂ ਦੇ जीवनों को बदल दे प्रभु यीशु मसीह, सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਲ दे खुदा बंदा, क्योंकि महान पिता प्रभु जी ये मांस ते लोई इस योग नहीं है प्रभु जी तेरी महिमा ते वडियाई कर सके, लेकिन पवित्र आत्मा मैं विश्वास करदा तू इस स्थान दे विच मौजूद है खुदा बंदा, ते साडे जीवनों को तू बदल देवेगा खुदा बंदा। तू दया करनी है, कृपा करनी है, तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम विच मंगदा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। अज का दिन महिमा का दिन आ, ते अज के दिन असीं की करते, जो असीं चर्च में जाते हैं, असीं उसकी महिमा वडियाई करन जाते हैं चर्च के विच, ते उदों की हुंदा असीं नवे नवे कपड़े पा के जाते हैं। असीं नवे नवे कपड़े पा के जाते हैं, असीं कपड़िਆਂ ਨੂੰ चैक करते हैं कि साडे कपड़े ते कोई दाग तो नहीं, कोई धब्बा तो नहीं आ साडे कपड़िਆਂ ते। असीं क्यों करते हैं? क्योंकि असीं एक वधिया पोशाक पा के किसी भी स्थान में जाना हुंदा। जो असीं किसी ब्याह शादी च जाते हैं, किसी भी स्थान से किसी पार्टी ते जाने, किसी जन्मदिन ते जाने, असीं वधिया कपड़ा पाने हैं। असीं वधिया कपड़ा इस करके पाने हैं ताकि देखण वाला सानूं कवे भी इहने वधिया पोशाक पाई हुई आ। असीं की देखते हैं भी साडे कोई भी दाग नहीं है कपड़े उपर, असीं फिर खुदा के घर च जाने हैं, किते भी जाने हैं, लेकिन की कदे असीं अपनी अंदरूनी दागां नूं देखिया आ? की कदे असीं साडे आत्मा ते जिहड़े दाग लगे आ, साडे करैक्टर ते जिहड़े दाग लगे, कदे असीं उहनूं चैक करदे आ चर्च जाण लगे? लेकिन सानू चाहिए आ चर्च जाण तो पहलों असी अपने करैक्टर के जिहड़े दाग, जिहड़े साडे दाग ने, अंदरूनी दाग ने, जिहड़े साडी आत्मा नूं दाग शैतान ने लाए हुए आ, असी उहनूं चैक करिए ते खुदा दे घर विच जाइए, कहिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू दे नाल मेरे दागां नूं धो दे। इहनूं कहंदे आ विश्वासी। एक विश्वासी का जीवन इस तरह का होना चाहिए है। चर्च आण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता, प्रार्थना करन दे नाल, जय मसीह दी बोलण नाल, हालेलुया बोलण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता। विश्वासी दी पछाण अलग हुंदी आ। विश्वासी हमेशा ही प्रीख्या विचों पास हुंदा, उहनूं विश्वासी कहा जाता है। अज लोग की करते, जो उन्होंने कपड़े धोने होंगे आ, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते, इत्थे तक कि लोग की करते आ सूटां नूं, अपने कपड़ियां नूं, अपने कोट पैंटां नूं ड्राई क्लीन करांदे आ वधिया तरीके नाल ताकि कपड़ा खराब ना होवे। इत्थे तक कि लोग विच परफ्यूम भी पाते हैं, जो सर्फ आए हैं जिन्हां विच खुशबू आती आ ताकि उन्होंने कपड़ियां विचों खुशबू आवे वधिया। ते की सानू नहीं चाहिए भी साडे करैक्टर विचों, साडे आत्मा विचों परमेश्वर दे वचन की खुशबू आवे? इस करके सानू चाहिए आ भी वचन के अनुसार जीवन बतीत करिए। ये कपड़े बदलने नाल कुछ नहीं होना, सानू वो कपड़े चाहिए आ जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह सानू दिंदा, जिन्हों कहंदे ने आत्मिक कपड़े। ये कपड़े असीं बदलने आ। चर्च जाके असीं वधिया वधिया कपड़े पाना कोई लाभ नहीं है जिदों तक असीं अपने अंदरूनी कपड़े नहीं बदलते। जो असीं अपने अंदरूनी कपड़े बदलांगे तां असीं उहदे धीआ ते पुत्तर कहावांगे, अदरवाइज साडा उहदे विच कोई भी हिस्सा नहीं है। जे असीं कोई दावा नहीं कर सकते भी प्रभु तू साडे जीवनां विच काम कर। बरकत मिलन दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता। जे कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त हुंदा आ, उहनूं चंगियाई मिलदी आ, कोई बीमारी विच हुंदा आ, इहदा मतलब ये नहीं आ भी खुदा उहनूं मिल गया। ये तां की है शुरुआत आ। ये तो एक खुदा के घर दे विच आण दी, उहनूं चखण दी शुरुआत आ। ये तो खुदा दिखांदा भी मैं की कुछ कर सकदा हां। जिहड़े खुदा ने गैलेक्सियां बनाईयां, समुंदर बनाए, वेल मच्छियां बनाईयां, आकाश विच सूरज चंद तारे बनाए, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकदा, लेकिन की करदा वो मनुख नूं कहंदा आ, कहंदा मेरे को वो कपड़े लै जिहदी तैनूं लोड़ आ। अज सानू ये कपड़ियां की लोड़ नहीं आ, ये कपड़ियां की जरूरतां ते खुदा पूरी कर ही दिंदा, लेकिन सानू किहड़े कपड़े चाहिए? जे असीं चर्च जाने आ, सानू पता होना चाहिए चर्च ये कोई बाबे दा या किसी मतलब वो स्थान नहीं है जिहड़ा कोई आम स्थान होवे। ये किहड़ा स्थान आ? ये पवित्रताई वाला स्थान आ, जिथे की हुंदा, जिथे लोकां दे हिरदे बदले जांदे आ, जिथे लोकां नूं मांस दा दिल दित्ता जांदा, पत्थर दा दिल कट के, ये वो स्थान आ। ते जे असीं खुदा दे घर च जाना, सब तो पहलों सानू अपने आप की जांच करनी चाहिए आ भी साडे विच किहड़ियां कमियां, की साडा सुभाव सही है साडे घर विच, की साडा सुभाव अपने रिश्तेदारां विच, अपने आंढ गुआंढ विच सही। जे तुहाडा सुभाव नहीं बदलिया ते समझ लो तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। फिर जिहड़े तुहाडे दावे ने
ਉਹ ਫੋਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। परफ्यूम कपड़ियां ते पा लीए ओदी खुशबू कुछ समय दी हुंदी आ, लेकिन जे असी अपनी आत्मा दे अंदर परफ्यूम लाइए, केड़ा परफ्यूम? पवित्र आत्मा एक परफ्यूम आ, पवित्र आत्मा एक खुशबू आ। जे वो पवित्र आत्मा साडे अंदर होवेगा ते की होगा? साडे जीवनां नूं बदल देवेगा। कौन बदलेगा? पवित्र आत्मा जिन्हें आकाश अते धरती नूं बनाया आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਅਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਕਰੜਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਲੀਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, शांत रखता पवित्र आत्मा। ते पूरे पवित्र आत्मा साडे अंदर होना चाहिए, लेकिन पतरस दे अंदर उदों तक पवित्र आत्मा नहीं सी। वो सारे कामां नूं करदा सीगा प्रभु दे नाल, हैकल दे कामां नूं करदा सीगा, चर्च दे, क्योंकि चर्च कौन सीगा? यीशु मसीह खुद चर्च सीगा, जिहड़ा चलदा फिरदा चर्च यीशु मसीह सीगा। ओहदे विच रह के वो सेवकाई कर रहे सी, लेकिन तां भी पवित्र आत्मा अंदर नहीं सीगा उन्हां दे। अगे लिखिया आ, ਜਦੋਂ तक कि वह ना बदले अते अपने आप तो ना मरे अते पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ना लवे। देखो कितनी वड्डी गल आ, वो अजिहा करना नहीं चाहते हैं। हुण देखो नबी की कह रहा, नबी ने कहा, कहता ਜਦੋਂ तक मनुख मरदा नहीं है संसार तो, संसार की ख्वाहिशों तो, फैशनों तो, टीवियां तो, व्यभिचारी तो, ये चीज़ों तो मरदा नहीं आ, उदों तक मनुख के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वो महसूस कर सकता उसकी शक्ति नूं, उसकी ताकत नूं, उसकी रोशनी नूं वेख सकता, उसकी अग नूं वेख सकता, लेकिन फिर भी उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि नबी ने, भाई ब्रैनम ने यह गल संदेश में क्लीयर की है भी जिहड़ा पवित्र आत्मा उस की करता, जीवन नूं बदलता है, जीवन नूं बदलदा, सोच नूं बदलदा, करैक्टर नूं बदलदा आ। फिर मनुख अपने हिसाब नाल नहीं चल सकता। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आंदा आ वो अपने हिसाब नाल नहीं चल सकता, पवित्र आत्मा उन्होंने अपने हिसाब नाल चलांदा है। ये आ पवित्र आत्मा दे काम। अगे लिखिया, कहंदा हुण पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विच रह के माड़ा व्यवहार अते दूजे विच रह के चंगा व्यवहार नहीं करेगा, इस करके व्यक्ति नूं अपने ही चरित्र विच लियावेगा। हुण देखो की कह रहा पवित्र आत्मा जिहड़ा आ, नबी ने की कहा, जिहड़ा पवित्र आत्मा किसी विच रह के वधिया व्यवहार करे। मान लो कोई दावा करता भी मेरे को पवित्र आत्मा,
एक बंदा माड़ा व्यवहार कर रहा है, एक बंदा वधिया व्यवहार कर रहा है, दोनों दावा कर रहे मेरे को पवित्र आत्मा आ। कहता इस तरह नहीं आ। कहता एक विच रह के माड़ा व्यवहार करे, एक विच रह के चंगा व्यवहार करे। कहता जिहड़ा पवित्र आत्मा की काम करता, कहता अपने चरित्र विच लैके आंदा आ। जिद्दां दा मसीह दा सुभाਅ सीगा, पवित्र आत्मा दी निशानी आ। जिहड़े अंदर पवित्र आत्मा हुंदा वो वचन दे अनुसार चलदा। वो ना कलीसिया के अनुसार चलेगा, ना भैन भरावां के अनुसार चलेगा, ना माँ प्यो, ना सस सोहरे, ना अपने किसी रिश्तेदार के हिसाब नाल चलेगा। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा के हिसाब नाल चलेगा। ये पछाण हुंदी आ भी मनुख के अंदर पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन इत्थे की सी, इत्थे पतरस के अंदर पवित्र आत्मा नहीं सी। ते अज भी इसे तरह आ। अज भी पतरस वर्गे बहुत विश्वासी ने जिहड़े दावा करते आ, लेकिन जो तक पवित्र आत्मा नहीं आता जीवन नहीं बदलता। हुण देखो नबी की कह रहे अगे, इस करके व्यक्ति अपने ही चरित्र विच लियावेगा समझे, क्योंकि ये आत्मा है जिहड़ा तुहाडी अगुवाई करता है। कहता ये तुहानू अपने सुभाਅ के अधीन करता। देखो पवित्र आत्मा की करता, अपने सुभाਅ के अधीन करता। हुण जिहड़ा मेरा हुण जे मैं सेवकाई विच उतरिया आ, मैं अपनी मर्जी के नाल नहीं आ। मैनू की किया पवित्र आत्मा ने अपने सुभाਅ जो मैनू बोलता मैं वही करदा। जो मैनू कहता है तू इन्ने फास्टिंग करनी आ, 3 दिन की करनी, 2 दिन की करनी, मैं ओदी मर्जी के नाल करदा आ, अपनी मर्जी के नाल नहीं करता मैं कुछ भी। क्योंकि अपनी मर्जी की है मौत आ, लेकिन पवित्र आत्मा की मर्जी की है अनंतता का जीवन आ। कहता तुसीं इसनूं अपने सुभाਅ दे, कहता तुसीं इसनूं अपने सुभाਅ दे अधीन नहीं करते हो। पवित्र आत्मा को कोई भी जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आ, वो मनुख अपनी मर्जी नाल नहीं चल सकता। ये भुलेखा आ भी मेरे को पवित्र आत्मा आ गया मैं अपनी मर्जी कर सकता है। कोई भी बंदा अपनी मर्जी नहीं कर। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा मनुख नूं अपनी मर्जी के नाल चलांदा है। इहनूं कहंदे ने आत्मिक कपड़े। ये आत्मिक कपड़े सानू पाण दी लोड़ आ भी पवित्र आत्मा सानू चलावे, ना कि असीं पवित्र आत्मा नूं चलाइए। अज लोग की करदे आ, कलीसिया विच लोग की करदे आ, परमेश्वर नूं कहंदे परमेश्वर साडे अनुसार काम कर। परमेश्वर ने अपने अनुसार काम करना, तुहाडे अनुसार काम नहीं करना। क्योंकि वह पवित्र आत्मा है। जे तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा आऊगा तो तुसीं समझोगे भी प्रभु काम किद्दां करदा। जिहड़े प्रभु दे काम करने दे तरीके बड़े निराले आ, बड़े अलग आ, मनुख दी सोच तो बाहर आ। जिहड़े वो काम करदा मनुखी सोच के अनुसार काम नहीं करदा, पवित्र आत्मा वचन के अनुसार काम करदा। इस करके उसदा नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि खुदावंद कदे भी अपने वचन तो बाहर नहीं जाता। कहता यह तुहानू अपने सुभाਅ के अधीन करता है अते पवित्र आत्मा ही तुहानू अजिहा बनाउंदा है। कहता तुहानू की करूँगा अपने सुभाਅ के अधीन करूँगा पवित्र आत्मा। कहता वो अपने वर्गा तुहानू बनाऊगा। तुसीं अजिहा जीवन जियो अते अजिहा करना पसंद करो। कहता तुसीं संसार की वस्तां नूं छड्डना चाहुंदे हो। कहता उदों जदों पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आंदा है, कहता किवें ये तुहानू माफ कर साफ करता है अते धोंदा है अते तुहाडे अंदर इच्छा नूं पैदा करता है कि तुसीं उसके पीछे चलो अते इसनूं होर ज़्यादा प्राप्त करने की प्यास भुख पैदा करता है। देखो पवित्र आत्मा के काम की है। पवित्र आत्मा सब तो पहलों की करता, जिहदे अंदर पवित्र आत्मा जो कोई दावा करता उहदे जीवन नूं बदलदा है, सारी गंदगी उहदे विचों बाहर कढदा आ, संसार दा मित्र चारा उस तो छड़ांदा। ये पवित्र आत्मा के काम आ। संसार दा मित्र चारा की है? संसार दा मित्र चारा, संसार 'च तां असीं रहना आ, लेकिन असीं संसार वाले काम नहीं करने। असीं लोकां नूं नहीं खुश करना। असीं भैन भरावां नूं, भाभीआं नूं, असीं अपने पति नूं, अपनी सस नूं, अपनी नौं नूं नहीं खुश करना। असीं किहनूं खुश करना? असीं पहल किहनूं देनी आ? जिहड़ा वचन आमीन आ, जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह, असीं ओनूं पहल देनी आ, तां साडे अंदर पवित्र आत्मा आ। असीं चर्च दा जाने लेकिन सानूं पता ही नहीं। असीं चर्च जाने फिर घर चले जाने आ, कोई गल नहीं, चर्च चले गए पास्टर तो प्रार्थना करा ली, ये नहीं आ। ये मसीह जीवन नहीं। अपने आप को चैक करो। हर संडे तुसीं अपनी कमियां बाहर कड्डो। इंसान मनुख पाप दे नाल भरिया, कमियां दे नाल भरिया। हर रोज़ देखो मेरे विच की कमी है। मेरा सुभाਅ वचन के अनुसार हैगा। जिहड़ी मेरी लैंगुएज आ, मेरी जबान आ, वो वचन के अनुसार चलती आ कि अपने वालों ही चलती। ये चीज़ों को चैक करके असीं की कर सकते हैं? करैक्टर पेश कर सकते हैं। जिद्दां प्रभु ने की कीता, करैक्टर पेश किया। उन्होंने जो मारिया गया उन्हें गालां नहीं कट्टियां। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तुहानूं दसदा। गालां का मतलब हुंदा, गालां एवें हुंदी भी जिहड़ी आपां किस नूं गंदगी बकनी, ये गालां हुंदी। गालां का मतलब हुंदा भी किसी नूं दुर्व्यवहार किस नाल करना, किस नूं गलत लैंग्वेज गल करनी। प्रभु ने जो कोड़े मारे गए उन्हें उन्होंने लोगों को की कहा, प्रभु तुहानूं बरकत देवे। कहंदा मैं तुहानूं माफ करदा हां। कहंदा तुसीं जाणदे नहीं हो। जे तुहाडे नाल कोई बुरा कर रहा, जे तुसीं विश्वास दे विचों ते तुसीं समझ लो मनुख नूं नहीं पता तुहाडे अंदर खुदा दा आत्मा, फिर वो तुहाडे नाल टक्कर नहीं लै रहा। वो मनुख किहदे नाल टक्कर लै रहा? वो पवित्र आत्मा नाल टक्कर लै रहा। जे कोई पवित्र आत्मा नाल टक्कर लवेगा वो बच नहीं सकता। परमेश्वर मार दिंदा। उन्होंने किद्दां मारूगा?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਲਿਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਆਹ ਭਾਈ ਤੇ ਆਹ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ? ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇ। ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਬੀ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਜਵਾਨ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਰਚ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਵੀ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਮਾਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ, ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਛੋਟੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੁਰਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਲੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਰੁਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਗਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ
पत्थर पतरस नूं कहा गया सी, मजबूती नूं कहा गया सी, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर किसी वचन की मजबूती आ गई सी। इस करके प्रभु ने कहा सी, कहता मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सानू चाहिदा आ पतरस वर्गू मजबूत होना चाहिए, साडा विश्वास कच्चा नहीं होना चाहिए। इस करके प्रभु ने क्या कहता रेत के उपर घर ना बनाओ, कहता जे घर बनाना आ तो कहता पहाड़ के उपर बनाओ, पत्थर के उपर अपना घर बनाओ, रेत के उपर जो घर बनाओगे पानी आऊगा, इस संसार का पानी आऊगा साडे घर नूं सिट दूगा। असीं कहने बड़ा वधिया नज़ारा आ, समुद्र के कोल घर बनाने आ, पानी विच घर बनाने, पानियां विच घर नहीं बनते, पानी के उपर सिर्फ किश्ती तरती है। तो सानू चाहिए उस किश्ती में सवार हो जाइए। वो किश्ती का नाम आ अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। जे तुसी वचन की किश्ती से सवार होंगे तुहानू कोई नहीं डोब सकता, मैं तुहानू गारंटी देना। इस करके तुहानू कोई नहीं डोब सकता, ना तुहाडे बच्चिआं नूं, ना तुहाडे परिवार नूं, ना तुहाडे माल डंगर नूं कोई शैतान की शक्ति छू नहीं सकती। कोशिश कर सकती है लेकिन तुसी उस वाल नहीं देखना। असीं की करते हैं, मान लो कि बंदा बीमार हुंदा आ, वो अपनी बीमारी वाल देखदा है, लेकिन सानू बीमारी वाल देखने की लोड़ नहीं है। असी प्रभु की कुर्बानी वाल देखना भी उन्हें साडे दे लई, साडी बीमारियां, साडे पापां दे लई अपने आप नूं कुर्बान कीता। असी सानू दावा करना, मान लो साडा कोई प्लाट आ, मान लो कोई उहदे उपर कब्जा करने की कोशिश करता, असी की करते, असी कोर्ट कचहरी विच जांदे आ, असी दावा करते हैं भी आ मेरा आ, साडे को कागज आ, ते असी क्यों दावा नहीं करते भी यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दित्ती आ, ए बीमारी ए परेशानी तेरा साडे ते कोई अधिकार नहीं आ, साडे को रजिस्ट्री आ, किहदी रजिस्ट्री आ, साडे को यीशु नाम दी रजिस्ट्री आ, यीशु नाम दा साडे को टोकन आ देख इस बीमारी दा साडे शरीर ते कोई अधिकार नहीं। आ की ए भी जमीन आ, ये जमीन ते कौन कब्जा करना आंदा? शैतान। की लैके आंदा? परेशानियां, बीमारियां, दुख, गंदियां सोचा लैके आंदा, उन्होंने कोई शैतान मेरे तो पीछे हट, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस ते 39 कोड़े खा के, मुंह ते चपेड़ा खा के, अपने आप ते कंडिया दा ताज पवा के सानू मुल लिया आ, तेरा साडे ते कोई अधिकार नहीं है। साडा विश्वास यीशु मसीह ने होना चाहिए आ। असी डोल जाने असी संडे आके चर्च असी जोश में रहने, लेकिन वो बाद साडा जोश ठंडा हो जाता। इस तरह नहीं होना चाहिए। विश्वासी का जोश कदे ठंडा नहीं होंदा। विश्व जिहदे अंदर वचन आ गया वो सिर्फ वचन ते निर्भर रहता, किसी मनुख ते निर्भर ना रहो। कोई भी किसी मनुख ते, अपने बच्चों ते, अपने पति ते, किसी रिश्तेदार ते, अपने भैन भरावां ते किसी ते निर्भर ना रहो। अपने माँ प्यो ते निर्भर रहो। किहदे ते निर्भर रहना? यीशु मसीह ते निर्भर रहो। वो की करूगा? तुहाडे लई सारे कामां नूं मुहैया करूगा। सानू इस तरह चाहिए है, सानू प्रभु के उपर मुहैया रहना चाहिए है। प्रभु ते अपनी आस रखो, किसी मनुख उपर आस ना रखो। इस करके जो असी खुदा के घर में आने अपनी जांच करो, साढ़े च किहड़ियां कमियां। प्रभु मैं तेरे घर से जा रहा, तेरे घर से जा रही हाँ, मैं अंगीकार करके अज अपने विचों ये कमी कड्डूंगा, अपने विचों ये कमी कड्डूंगी, फिर तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा। हुण मैं तुहानूं दसदा, मान लो तुहाडे बच्चे ने लिबड़े होण, या मान लो भी बाहर मिट्टी च खेल के उन्होंने गारा लग गया, मिट्टी लग गई, तुसीं उन्होंने वधिया कपड़े पाओगे? तुसीं कहना नहीं 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 नहीं, पहलों जाके नहा। जे असी अपने बच्चों को कहने पहलों जाके नहा तो फिर असी तैनूं वधिया कपड़े पावांगे, वधिया बूट, वधिया जराबा पावांगे। तो की खुदा नहीं चाहता भी असी जे खुदा दे कोल बैठना? तो खुदा भी चाहता पहलों अपने आप को नवाओ। कादे नाल? ये गंदगी तो अपने आप को नवाओ, जिहड़ी गंदगी साडे अंदर लगी, साडी आत्मा विच जिहड़ी गंदगी लगी आ, जिहड़े गंदे कपड़े असी पाए आ, संसार दे कपड़े तार के किहड़े कपड़े लैणे आ? असी वो आत्मा दे कपड़े लैणे आ जिहड़े उहने अपने पतरस हुणां नूं दित्ते सीगे। कदों दिते सी? जो पवित्र आत्मा उन्होंने अंदर आया, उन्होंने सिस्टम बदल गया, उन्होंने सोचा बदल गई। जेड़े पतरस ने 3 बार इनकार किया सी, वही पतरस कहता सीगा, कहंदा मैनूं पुट्ठी सलीब दो। साडे अंदर इदां दा विश्वास, इदां दा सिस्टम होना चाहिए। प्रभु जी मेरा जीवन तेनूं समर्पित आ, जिद्दां मर्जी रख, चाहे भुखा रवां, किसी की चिंता ना करो। प्रभु साडी चिंता करता, साडे बच्चों की चिंता भी प्रभु करता है। सानू चिंता नहीं, जिन्ना टाइम असीं चिंता कर रहे हैं उन्ना टाइम घुटने टेको, मैं तुहानूं गारंटी दिना जवाब आवेगा। क्योंकि किहदे अगे असीं प्रार्थना करते हैं? असीं जिउंदे परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करते हैं। ये आ पवित्र आत्मा के काम। पवित्र आत्मा निराश नहीं करता किसी बंदे को। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आ, जिस भैन भाई के अंदर पवित्र आत्मा, निराश नहीं हुंदा, वो घुटने टेकदा। उहनूं पता है भी यीशु मसीह मैनूं बचाऊगा। मैं तुहानूं दस्सिआ शरदक मेशक, मान लो किसी नूं अग दी भट्ठी 'च सिੱਟਣਾ होए तो कितनी वड्डी गल आ। बंदा उदां डर जाता भी मैनूं जला के मारनगे, है ना। तो देखो कितना वड्डा विश्वास सीगा शरदक मेशक अब्दुलनगो दा। जो अग दी भट्ठी 'ਚ सिੱਟਿਆ गया तो उन्होंने उदों भी महिमा की, उन्होंने चिल्लाए नहीं भी प्रभु असीं सड़ जाएंगे, जे तू जिउंदा परमेश्वर सानूं बचा।
प्रभु की करता होण दिंदा है। क्यों होण दिंदा? अपनी महिमा दे लई। जे प्रभु चाहता कि बचा नहीं सकता सी, बचा सकता सी। मैं तुहानूं दस्सिआ पवित्र आत्मा मनुखां दी सोच दे द्वारा काम नहीं करता, लेकिन शरदक मेशक अबदनगो सी जिहड़े उन्हां दे अंदर की सी? पवित्र आत्मा सी। रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, राजे दे अगे संसार दे अगे गिड़गिड़ाए नहीं, उस मूर्ति दे अगे मत्था नहीं टेकिया। वो कहंदे प्रभु असीं जाणदे हां, कहंदा तूं अगली पट्ठी च भी विराजमान, क्योंकि जिहड़ा खुद अग आ उहनूं संसार दी अग नहीं मार सकदा। जे तुहाडे अंदर खुदा दी पवित्र अग आ, जे तुहाडे अंदर पिलर ऑफ फायर आ, ते तुहानूं संसार दी अग जला नहीं सकदी। तुहाडे अंदर की होना चाहिए? पिलर ऑफ फायर तुहाडे अंदर होना चाहिए। हर एक मनुख दे अंदर पिलर ऑफ फायर हुंदा। हर एक मनुख दे अगे 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 पिलर ऑफ फायर चलदा, ओहदी अगवाई करदा है। इस तरह नहीं कि किसी सेवक किसी पास्टर दे अगे पिलर ऑफ फायर हुंदा। हर एक विश्वासी दे नाल पिलर ऑफ फायर हुंदा है। वो की करदा है? अपने कम्मां नूं दिखांदा है। पिलर ऑफ फायर की अगवाई मंगो, उस पवित्र आत्मा की अगवाई मंगो। वो साडे अंदर होना चाहिए, साडे नाल होना चाहिए, ताकि साडे जीवनां विचों पता लगे कि असीं कौन आ, असीं मसीह आ। ते मसीह कदे भी किसी दे अगे झुकदा नहीं आ, मसीह रोंदा नहीं, मसीह डरदा नहीं आ। मसीह की करदा? मसीह सिर्फ प्रार्थना करदा है। ते सानूं चाहीदा है खुदा दे अगे प्रार्थना करिए, अपने जीवन नूं बदलीए, अपनी लैंग्वेज नूं, अपनी जबान नूं बदलीए। सानूं आह चीज़ां दी लोड़ आ। साडा सुभाਅ नहीं बदलता, साडा सिस्टम नहीं बदलता, असीं कहंदे असीं मसीह आ। मैं तुहानूं दस रहा सुभाਅ बदलदा आ। जिहड़ा पतरस इनकार कर रहा सी यीशु मसीह दा, 3 वार उहने इनकार किया ते कुड़कड़ ने बांग दित्ती, ओही बंदा बदल गया। कदों बदलिया? जदों यीशु मसीह मुर्दियां विचों जिवाड़िया गया ते उहने 3 वार दर्शन दिता सी अपने चेलियां नूं। 3 वार दर्शन दिता चेलियां नूं। कहंदा मच्छियां तुहाडे कोल हैगियां? वो कहंदे हाँ मच्छी। कहंदे लियाओ फिर मैं तुहानूं रोटियां देवां, है ना। वो कहना मच्छी लैके आओ, आपां इकट्ठे खाना। 3 वार दर्शन दिता, लेकिन उन्होंने पछाणिया नहीं। संत थोमा सीगा जिहड़ा, उन्हें भी यीशु मसीह नूं नहीं पछाणिया। वो कहता सी जदों तक मैं यीशु मसीह दे कहता हत्थां विच उंगलियां ना पा लवां, उहदे पिंजर दे विच हत्थ ना वाड़ लवां, मैं विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु दा वचन उहदे विच की कह रहा? कहता धन ओ मनुखा, कहता थोमे ने तां कहता मैनूं देख के विश्वास किया, लेकिन कहता धन ओ मनुखा जिहड़ा बिना देखे मैनूं विश्वास करदा। असीं खुदा नूं वेखिया नहीं आ, लेकिन सानूं पता आ खुदावंद इस स्थान दे विच मौजूद है, क्योंकि खुदावंद काहदे विच रहिंदा आ? खुदावंद अपने वचन दे विच रहिंदा आ। खुदावंद वचन च रहिंदा आ। ते वचन जदों असीं खुदा दे वचन विच चलदे आ, खुदा दा वचन साडे अंदर होया आ जांदा, ते वचन की हुंदा दे लैंदा है। उस समय क्यों नहीं पछाणिया चेलियां ने? क्योंकि उहदा जिहड़ा रूप बदल गया सीगा। हले भी पवित्र आत्मा अंदर नहीं सी आया। चेलियां दे अंदर हले तक पवित्र आत्मा नहीं आया सीगा। सब चिन्ह चमत्कार देखे, सब कुछ देखा, उदों तक भी पवित्र आत्मा अंदर नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा जदों पेंतेकोस्त दे दिन उन्हां दे उपर अग वालियां जिब्बां उतरियां, उदों खुदा उन्हां दे अंदर आया। देख लो किन्नी परख हुई, किन्ना कुछ होया, तां खुदा उहदे अंदर आया। जिद्दां यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा सी, 3 वारी पुछया सी, कहंदा पतरस तू मेरे लिए अपने आप नूं त्यागेगा, मेरे लिए तू आह काम करेगा? वो कहंदा प्रभु तू मैनूं बार-बार क्यों पुछदा है? कहना मैं तेरे नाल, कहना की तू मेरे नाल हित करदा? कहंदा हाँ मैं तेरे नाल प्यार करदा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं 3 वार पुछया। कई बार प्रभु साडे उपर कोई बोझ पाण तो पहलों साडी परख करदा, सानूं पुछदा आ कि तू संसार नूं त्यागेगा। क्योंकि जिहड़ा पतरस सीगा वो की करदा सी? मच्छियां नूं फड़दा सीगा। लेकिन प्रभु की चाहता सी भी ये मच्छियां फड़न वाला ना बने, उस बिजनेस नूं छड्ड के ये मनुखां दा शिकारी बने। लेकिन कदों बनया? जदों पवित्र आत्मा उहदे अंदर आया। इस करके मैं तुहानूं दस रहा अपने आप की जांच सानूं करनी चाहिए आ कि साडे अंदर पवित्र आत्मा हैगा। जे असीं बसमा लिया आ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन दसदा जद तक तुसीं नए सिरों नहीं जमदे, जद तक तुसीं बसमा नहीं लैंदे, तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ सकदा। क्योंकि उहदा एक सिस्टम आ, है ना। जे असीं बसमा लिया आ, बसमा लैण तो बाद भी साडा सुभाਅ नहीं बदलिया, साडा सिस्टम नहीं बदलिया, तो असीं दावा कर रहे हैं भी पवित्र आत्मा तुहाडे नाल हो सकदा, तुहाडे नाल काम कर सकदा आ, वो तुहाडीआं तंगियां मुसीबतां नूं परेशानियां नूं परां कर सकदा। लेकिन वो तुहाडे अंदर नहीं आ, उदों तक नहीं आ जदों तक पवित्र आत्मा खुद अपना प्रगटावा ना करे। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आंदा आ वो प्रगटावा करदा भी मैं हैगा आ। कदे इदां हो सकदा भी पिलर ऑफ फायर उतरिया होवे ते उत्थे कुछ ना होवे। जदों नबी के उपर पिलर ऑफ फायर उतरदा सीगा ते दूर दूर तक जिहड़े लोग सी वो चंगे हुंदे सीगे। इहनूं कहंदे ने पिलर ऑफ फायर दा प्रगटावा। जे अज तुहाडे विच पिलर ऑफ फायर हैगा आ ते तुहाडे घर दा माहौल, जिहड़ा तुहाडे घर दा सिस्टम आ, बदल जावेगा।
ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈਣਾ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਨਬੀ ਦੀ। 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਦੂਕੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਦੂਕੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਹਣਾਪਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾਪਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਆ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ। ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। यूहन्ना 3:1 ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। यूहन्ना 3:1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, यूहन्ना 3:1, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਚਮਤਕਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢਣੇ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਇਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਇਆ ਜਨਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੋਏ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ? ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਲਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਭ ਪਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੱਚਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੱਚਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਊਗਾ। ਇਹੀ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ। ਸੱਪ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ? ਸੱਪ ਕੀ ਆ? ਲੂਸੀਫਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਚਰਚ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ, ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੀ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਰਤਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ
पिलर ऑफ फायर आ, अग की तलवार आ, ये अग आ, पवित्र वचन आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई दुख बीमारी नहीं आ सकती। वो घुटने टेक सकता, प्रभु जी मैं विश्वासी हाँ, मैं डांटदा इस बीमारी नूं, मैं डांटदा इस परेशानी नूं, इस कलेश नूं मैं डांटदा हाँ, डांटदी हाँ, वो की होगा, खत्म हो जाऊगा कलेश, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। इस करके सानू चाहिए जो बाइबल बयान करदी आ, बाइबल दी इस वचन की रिस्पैक्ट करिए। असी ये रिस्पैक्ट नहीं करते, असी कहते साडे बच्चे सुधर जाण, कोई कहता साडे रिश्तेदार सुधर जाण, मसीह च आ जाण। की तुसी सुधरे हो? कि तुसी खुदा दे नाल वफादार हैगे हो? जे जदों तक असी खुद वफादार नहीं आ तो साडे बच्चे भी वफादार नहीं होणगे। ये सच्चाई आ, इस गल नूं कोई भी बंदा ठुकरा नहीं सकता। जदों तक असी खुद वफादार नहीं आ, साडे बच्चे भी वफादार नहीं होणगे, उन्हां दे बच्चे भी वफादार नहीं होणगे, क्योंकि खुदा दे नाल वफादार वही रह सकदा जिहदे विच वचन आ। जे असी कहने भी खुदा साडे नाल वफादार होवे, मान लो साडी किस नाल दोस्ती है ना, सानू मुसीबत पै गई आ, असीं उहनूं कह रहे मेरी मदद कर, है ना, जे तुसीं उहदी कदे मदद कीती होवेगी तां ओह तुहाडी मदद करेगा। जे यीशु मसीह दे नाल तुहाडे संबंध वधिया होणगे ते तां ही खुदा तुहाडी सुणूगा। असीं कदे यीशु मसीह नूं पुछिया नहीं सारा साल, उहदे बाद साडे ते मुसीबत पै गई, असीं कहंदे प्रभु मेरा काम कर दे, फिर की हुंदा, पास्टर भी प्रार्थना करदे आ, लेकिन खुदा सुणदा नहीं। क्यों नहीं सुणदा? जी वजह हुंदी है, जिहदे लिंक बने हुंदे आ, है ना, जिहदे लिंक बने हुंदे ओहदी प्रार्थना सुनी जाती है ना। इस तरह हुंदा, हुण मान लो डिपू तो असीं राशन लैणा आ, जिहदा कार्ड बनया हुंदा ना, तुसीं कार्ड दिखाओ, राशन लै लो जाके, जो महीने बाद मिलता, 15 दिन बाद मिलता। जे तुसीं बिना राशन तो जाओगे, तुहाडी जान पछाण भी होगी, उन्हें कहना नहीं ये रूल आ, कार्ड बनवाओ तो राशन लै लो, है ना। इस तरह जे असीं खुदा दे कोल राशन लैणा, खुदा दे कोलों बरकतां लैणियां, ते खुदा दे नाल साडा लिंक वधिया होना चाहिए। ये नहीं भी बाइबल जिथे मर्जी रखती, इसकी रिस्पैक्ट करो, ये वचन आ, लोग तरसते सी इहदे वास्ते, ਇਹਦੀ बहुत कीमत आ। समझ लो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ वचन आ गया, ਉਹ ਬੰਦਾ गरीब नहीं आ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं गरीब हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ अमीर बंदा आ, मेरे कोल की आ भारे मुल दा मोती, भारे मुल दा मोती की आ, ये खुदा दा वचन ही भारे मुल दा मोती आ। तुसी गरीब नहीं हो, तुसी भुखे नहीं हो, तुसी इस वचन नूं पढ़ो, इहदे अनुसार जीवन व्यतीत करो। मैं तुहानूं गारंटी देना आ, कोई शैतान दी शक्ति तुहाडे ते अटैक नहीं कर सकती, तुहानूं छू नहीं सकती। कह प्रभु जी मैनूं आ कपड़े दे चाहे ना दे, मैनूं आत्मिक कपड़े दे दे, ताकि मेरा जीवन लोकां सामने चानण बन जावे। लोकी देख के गवाहियां देण भी ये भाई के अंदर मसीह रहिंदा। तुहानूं पता जिहदे अंदर पवित्र आत्मा हुंदा, सरकारां भी डरदियां उस बंदे तो। वड्डी वड्डी सरकारां, कोई वड्डे तो वड्डा बंदा भी पै खांदा, किहदे अगे पै खांदा उहनूं पता इहदे अंदर खुदा रहिंदा, इहनूं छेड़ना नहीं आ। जिस बंदे नूं मैं छेड़ता, ये खुदा दे सेवक नूं, इस विश्वासी भैन नूं मैं छेड़ता ते मेरे नाल गलत हो जाऊगा। साडे अंदर खुदा होना चाहिए। किसी ते मान ना करो, किसी रिश्तेदार ते मान ना करो, या किसी दूजे बंदे ते मान ना करो, वो मंत्री ना मेरी जान सुना, इन्ना मेरी जान, किहदे उपर मान करना? यीशु मसीह दे वचन दे उपर। यीशु मसीह दा जो वचन तुहाडे तो होगा, मंत्री भी तुहाडे पैरां 'च डिग जाणगे। उहने कहना 10 खुदा दी बेटी तेरे वास्ते अपने आप ही आ जाऊगे, बंदे भी अपने आप मुहैया कर दूगा। लेकिन साडा जिहड़ा करैक्टर, साडा सिस्टम आ वचन दे नाल जुड़िया होना चाहिए, तां खुदा काम करदा है। हुण पहला यूहन्ना दी पत्री विच लिखिआ 1:7 विच कहंदा यीशु दे लहू दे नाल कहंदा सानू सारे पाप साडे शुद्ध कीते गए आ। यीशु मसीह ने जिहड़ा लहू बहाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ पाप शुद्ध होए ने। सारे पापां तो असीं शुद्ध होए आ, जिन्ने भी असीं पाप कीते सी यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा असीं शुद्ध कीते गए आ। होर कोई छुटकारा नहीं है जिहदे द्वारा साडे पाप जिहड़े खत्म होण। यीशु मसीह दे लहू द्वारा ही साडे पाप मिटाए जा सकदे आ। ते यीशु मसीह दा लहू की आ? यीशु मसीह दा लहू ओहदा वचन आ। जिहड़ा बंदा ओहदे वचन दे विच आ गया वो पापी नहीं रहिंदा। हर मनुख पापी आ, लेकिन ओहदे पाप की हुंदे माफ कीते जांदे, सारे गुनाह पाप। इस करके वचन विच लिखिआ कहंदे अपने अपने गुनाह पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बसवा लो, तां पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। बसमा लैण दे नाल दान नहीं मिलदा। बसमा लैण तो बाद तुहाडा जीवन तुहानूं बतीत करना पवेगा, तां तुहाडे नाल खुदा दा आत्मा काम करेगा, है ना। खुदा दा आत्मा तां काम करदा आ। गैर भाषा बोलण दे नाल खुदा दा आत्मा काम नहीं करदा। वो तो गिफ्ट आ, 9 वरदानां विचों एक वरदान आ गैर भाषा बोलणी, है ना। जे तुहाडे अंदर तुसीं गैर भाषा भी बोलदे हो ते फिर गैर भाषा तुहाडे लिपस्टिक क्यों लगवांदी है ना। गैर भाषा लिपस्टिक क्यों लगवांदा तुहाडे, है ना। खुदा दा पवित्र आत्मा, है ना, क्यों गलत काम करांदा। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा ਉਹਦੇ वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करदा। लेकिन अज लोग दावा करते मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, फिर कहते असीं पवित्र आत्मा पाई आ। पहली गल पवित्र आत्मा पाई नहीं हुंदी, पवित्र आत्मा पाया हुंदा, है ना। पवित्र आत्मा के काम की हुंदे? पवित्र आत्मा जीवन नूं बदलदा है। पवित्र आत्मा
ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹਨਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ। ਹਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹਨਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਹੂਨਾ 15 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਹੂਨਾ 15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਗਵਾਨ ਆ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਮਾਸ ਤੇ ਲੋਹੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਸਿੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਢੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲ ਦਿਖਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 153 ਮੱਛੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
फिर उन्हें कहा कहता ये तो प्रभु आ। उदों पछाण के अज के विश्वासी भी इस तरह है, जो जीवन से तुहाडे कोई काम हुंदा चमत्कार हुंदा फिर तुसीं कहंदे आ ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ विश्वास कदा कच्चा सीगा। प्रभु साडे नाल आ, जे चिन्ह चमत्कार नहीं भी हो रहा, जे असीं दुख विच आ तां भी साडे नाल आ। हो सकदा ਉਹਨੇ कोई टाइम ठहराया होवे, एक पीरियड ठहराया होवे भी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ तू भावें दुख विच रख चाहे सुख विच रख, मैं तेरी महिमा करूँगा, मैं तेरी महिमा करूँगी। उदों की होया 153 मछलियां फड़ियां, तो उसके बाद की होया, एक चेले ने कहा कहता ये तो प्रभु आ, लेकिन वचन से लिखा उन्होंने हियाव नहीं पिया, डर गए। डर क्यों गए? क्योंकि प्रभु का रूप बदल चुकिया सीगा। प्रभु की कर रहा सीगा, जिहड़ा प्रभु शरीर च रहिंदा सी वो नहीं सी, हुण इख्तियार दे नाल उन्हां नाल गल्लां कर रहा सीगा, इख्तियार दे नाल गल्लां कर रहा सीगा। डर गए, उन्होंने पता तो हैगा प्रभु आ, लेकिन डर गए सीगे। डरदे ने कहा जी प्रभु तू कौन आ, इन्ना डर गए सी उहदे उपरों, है ना। तो उसके बाद थोमा ने, जो थोमा नूं दस्सिया गया भी प्रभु ने सानूं दर्शन दिता, कहना मैं नहीं विश्वास करना, कहना जिद तक मैं कहना उंगला नहीं पाऊंगा, कहना उहदे पिंजर दे विच उहदी हत्थां दे विच उंगला नहीं पाऊंगा, कहना उद तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु कहता धन वो मनुख आ जिहड़ा बिना देखे विश्वास करदा। जे असीं बिना देखे विश्वास कर रहे हां ते सानूं अपने विश्वास नूं वधाउणा चाहीदा, कहना चाहीदा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन दे विच काम कर, मैनूं अगे वधा। विश्वास दे विच साडा विश्वास डोलना नहीं चाहीदा। साडा विश्वास तो टीवी के उपर बाइबल रखती इत्थे रह गया, साडा विश्वास जीरो आ। इस करके प्रभु साडे जीवन च काम, उन्होंने पता है इन्ने जोगा इन्ना क दे दांगे। बच्चा जिन्ने जोगा हुंदा प्रभु फिर की करदा, माँ प्यो की करते, जो बच्चा छोटा हुंदा उन्हें पता टॉफी ने मंजू वो टॉफी दे के साथ दिंदे आ। लेकिन जो बच्चा बड़ा हुंदा दावा करदा मैनू कार चाहिदी आ, मैनू आ चीज़ चाहिए, वो दावा करदा मैं तेरा बेटा मैनू दे, फिर उसका पिता उन्होंने लैके दिंदा। इस तरह दावा करना पैना प्रभु जी हुण मैं बच्चा नहीं रहा, मैं आत्मा में अगे वध गया, मैनू वरदान दे, मैं तेरी सेवकाई में अगे वधना चाहना, पवित्र आत्मा दे विच अगे वधना चाहना, मेरे उपर काम कर, मेरे जीवन को बदल, मेरे हालातों को बदल। हुण मैं वो नहीं रहना चाहता, मैनू तंगियां मुसीबतां च कढ, मैं तेरी सेवकाई में अगे वधूंगा। लोग कहते मेरे उपर बीमारियां आ, तुहाडे उपर बीमारियां नहीं रहणगियां। मैं तुहानूं कहना तुसीं दावा करो, दावा करोगे खुदाबंद वादा करो खुदे ना, जो अगे कहते सुखना सुखो खुदा दे के कहे प्रभु जी मैं अपने जीवन में ये काम करया करूँगा, ये काम करूँगी, मेरे जीवन से बहाली लैके आ। खुदा दे नाल एक नेम बनो, जिन्हों कहते नेम मनना बहुत जरूरी हुंदा है। खुदा दे विच मजबूती लियाण लई नेम बनो, कहे खुदाबंद मेरे घर दे आ कम्मां नूं कर दे, मैं तेरे नाल वफादारी नाल चलूंगी। किद्दां खुदा काम नहीं करेगा? असीं खुदा दे नाल कमिटमेंट नहीं करते। सानूं की चाहिदा? खुदा दे नाल कमिटमेंट करनी पैनी आ, सौदा करना पैना खुदा दे नाल। खुदा फिर काम करदा, इतना खुदा काम नहीं करता। इस करके सानू चाहिदा आ अपने अपने गुनाह पापां नूं असीं छड्डीए ते खुदावंद विच अगे वधीए। मैं विश्वास करदा जिन्ने लोग मैनूं यूट्यूब ते फेसबुक ते देख रहे आ, तुहाडी बीमारियां, तुहाडे घर दी परेशानियां खत्म हो जाणगियां। तुहाडे घर 'च कोई कलेश, कोई दुख बीमारी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तुसीं की करना? विश्वास करना। ये खुदा दे वचन नूं टीवियां दे उपर ना रखो, ये खुदा दे वचन नूं पढ़ो, ये खुदा दे वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करो। मैं तुहानूं गारंटी देना यीशु मसीह दा दास, ओहदा सेवक होण दे नाते तुहाडे घर दे हालात बदल जा रहे आ। तुसीं वचन नूं पहल दो, खुदावंद तुहानूं पहल देवेगा। तुहाडे घर 'च जिन्नियां बीमारियां हन, शुगर, बीपी, हार्ट दी प्रॉब्लमां, जिन्नियां बीमारियां तो तुसीं ग्रस्त हो, जे तुहानूं आराम नहीं मिल रहा, तुसीं मेरी इस मेरी भविष्यवाणी को तुसीं रिसीव करो। जो मैं भविष्यवाणी कर रहा, मैं इस गल दी भविष्यवाणी कर रहा, खुदा दे वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करो, तुहाडा जीवन बदल जाएगा। एक भविष्यवाणी है, जे तुसीं रिसीव करोगे तुहाडे घर दे हालात बदल जाणगे। विश्वास करो, मनुखां दे शिकारी बनो, जिस तरह पतरस मनुखां दा शिकारी बनिया सीगा। अपने बिजनेस वाल ना देखो, खुदा दे वचन वाल देखो। जे खुदा तुहाडे नाल होगा, तुहाडे बिजनेस भी वधिया चलणगे, तुहाडे घर दा सिस्टम भी वधिया चलूगा, तुहाडी बीमारियां खत्म हो जाणगियां। विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह सारिआं नूं बरकत देवे। आमीन। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना। प्रभु यीशु मसीह सच है खुदावंद। प्रभु जी खुदावंद जिहदे विच तेरा पवित्र आत्मा नहीं है मेरे महान पिता, वो खाली है खुदावंद। लोग दावा कर सकते हैं प्रभु जी,
लेकिन खुदावंद ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ।